into cybersecurity, the complete real-time, practical, theoretical, and as well as training also. So my domain expertise is complete application security, ethical hacking, security operations and center. This is all about me, and I request each and everyone to give brief introduction like what's your name, where are you from, what is your educational background, and why are you learning cybersecurity? Am I clear? Yes. Yeah, please continue. Hi everyone. I'm Jeevan from Hyderabad. I'm a BTech graduate, passed out in 2012. Since then, I'm working as a system admin in various companies. Currently, I'm working in Rank IT. It's a IT company in Raidurgam. So overall, I have 12 years of experience. So I just want to grow in my career. So I choose this cybersecurity since it has a very good scope in future also, at present and future also. Yeah, that was good. Good to hear. Yeah, it will definitely work out, Mr. Jeevan Kumar. I'll help you out as well. Thank you. Thank you, You sir. just want to switch your career, right? Switch your career into Yes, cybersecurity domain. yes, exactly. That's what I want. Okay, fine. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, what about you guys, Satya, Vijay Rao, and Good morning, sir. Good yeah, morning, good morning. everyone. My name Okay, is Vasavi. I am from Amlapuram. I am recently graduated my BTech in 2025. okay, Recently, I completed my industrial automation course from past 4 months, and okay. From I which college want you to have? Srinivasa, sir. Srinivasa Institute of Engineering and Technology. Oh, okay. That's Yeah, it, sir. yeah, thank you. Okay, sir. What about you guys, Vijay Rao and Good morning, sir. I am Saujanya. who's this? Yes, yes, in the sense. Could you Yes, please sir. I rename it am with your Saujanya. name? Yes, sir. I will change it, sir. My name is Saujanya, sir. I am from Amlapuram, sir. Hello. Hello, Nazir. Yeah, hi. Hello, Nazir. This is Venugopal. Okay. Hello. Yeah. Nazir, this is Venugopal, the branch manager from Yeah, Nextel. okay, sir. Okay, Okay, okay. sit there. Sit there. Yeah. Yeah, Saujanya, you can continue. Okay, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. My name is Saujanya, sir. I am from Amlapuram, sir. Okay, Recently, I am completed my graduation in Srinivasa Institute of Engineering and Technology, sir. okay, And I also completed my course in industrial automation, which is located in Hyderabad, Vizag, same, sir. okay. It is a 3 months course, sir. 3.5 months course, sir. It is completed Yeah, on September 2nd, sir. Now I yeah, am okay, interested fine. in cybersecurity, sir. Good to hear. Yeah, I'll definitely help you out. Okay, sir. Yeah, Okay, sir. Thank you, sir. yeah, thank you. Okay. Satya, Jeevan, and Saujanya. Who's this Edinet Foundation? What's your name? Me, sir, Saujanya, sir. I forgot to Okay. change the name, Uh, sir, starting.
We have joined with multiple device. No, sir. Okay. Yeah, fine. So guys, are we comfortable in English or can I switch to Telugu? Everyone understands Telugu and English, right? Yes, Yes, yes. sir. Anything is fine. What about you, Sojanya and Vasu? Yes, sir. Yes, sir. Comfortable in English, sir. You are comfortable in English, right? Yes, sir. Okay. I'll start the session. See, if you get any doubts, you can ask me in Telugu as well. Okay, sir. ఆడేనా అదే ఇంటున్నా Just give me a minute. Hello? Okay, Just sir. give me a minute, guys. We'll start the session. Hello? Guys, is my screen visible? Yes, sir. It is clearly visible, right? Yes, sir. Yeah. So guys, today we are here to learn what is cybersecurity, why we use cybersecurity, who are using cybersecurity,
who can learn what are the different career options, what are the different salary packages, market share and growth, and what is ethical hacking, what is security operations center. So as we completed introduction about each and every person, we'll continue. Guys, don't disrupt the screen. So before telling about cybersecurity, can we know where exactly the development of technology has started? Hello? Sir, you are audible, sir. You can continue. Yeah. Guys, hello? I'm asking, Yes, sir. yeah, where exactly the development of technology has started? Does anyone have any idea? నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, అర్థమవుతుందా గైస్? అసలు మనకి టెక్నాలజీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? ఓకే, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్నా తెలుసుకునే ముందల అసలు టెక్నాలజీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఈ టెక్నాలజీకి సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేషన్ ఏంటి, అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్. సో మనకి స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చేసి టెలిఫోన్ కమ్యూనికేషన్. సో ఈ టెలిఫోన్ ఎందుకు కనుక్కున్నాం? ఒక ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్కి, పర్సన్ నుంచి పర్సన్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఈ టెలిఫోన్ అనే ఒక డివైస్ని, టెక్నాలజీని కనుక్కున్నాం, రైట్? అయితే ఇది జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్కి మాత్రమే. కానీ మనకు అసలు మెయిన్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే, ఈ కంప్యూటర్ని ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నామో అప్పుడు మనకి మెయిన్ అండ్ ఒరిజినల్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ కంప్యూటర్ మనం ఇప్పుడంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్కి, పర్సన్ నుంచి పర్సన్కి సింపుల్గా క్యారీ చేయొచ్చు, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ పోర్టబుల్ నౌ. కానీ ఓల్డెన్ డేస్లో ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ స్టార్ట్ చేశారో మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా, అప్పుడు దాన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్కి అంత సింపుల్గా క్యారీ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే ఇది వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ కంప్యూటర్, అంటే సర్వర్ నుంచి సర్వర్కి వైర్స్తోని కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికీ విజిబుల్గా Yes, sir. అండ్ క్లియర్? యా, మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినట్టయితే సర్వర్స్, ఈ సర్వర్స్ అనేది ఒక వైర్ నుంచి వైర్తో కనెక్షన్ అరేంజ్ చేస్తున్నాయి చూడండి. ఇలా ఒక ఫస్ట్ కంప్యూటర్ని లేదా ఆ టైంలో డెవలప్ చేసిన కంప్యూటర్స్ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక ఎంటైర్ బిల్డింగ్ ఆక్యుపై అయి ఉండేది. అయితే ఈ కంప్యూటర్ని అసలు ఎందుకు కనుక్కున్నారు? క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా చేయడానికి, అండ్ టైం ఎఫిషియన్సీ రెడ్యూస్ చేయడానికి, అండ్ ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి, లైక్ ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్స్. మనం హ్యూమన్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం మిస్టేక్స్ చేస్తాం, అండ్ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎంతవరకు చేయగలం? టిల్ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్, లైక్ హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s, lakhs, అంతే. అంతకు మించి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ డేస్ అండ్ డేస్. కానీ అదే ఒక కంప్యూటర్ డివైస్లో మనం ఏదన్నా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే జస్ట్ లైక్ దట్,
విత్ ఇన్ సెకండ్స్ మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ని వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ క్యాల్కులస్ కంప్యూటర్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే సార్, మీరు కంప్యూటర్ గురించి చెప్తున్నారు, బాగానే ఉంది, దానికి సైబర్ సెక్యూరిటీకి రిలేషన్ ఏంటి సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఈ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో మనకి స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డొమైన్ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ. అలా రిలేషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు క్లియర్గా, ఒక సర్వర్ నుంచి సర్వర్కి వైర్స్తోని కమ్యూనికేట్ అయ్యింది కదా. సో ఇలా ఒక సర్వర్ రూమ్లోకి ఇన్సెక్ట్ అంటే పురుగు మన భాషలో, ఇన్సెక్ట్ ఆర్ బగ్, ఒక బగ్ ఈ వైర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఒక చిన్న ఫైర్ క్రాక్ అయ్యి ఒక వైర్ పనిచేయడం ఆగిపోద్ది. కానీ కంప్యూటర్ పనిచేయకుండా ఉంటుందా? స్టిల్ కంప్యూటర్ వర్క్ అవుతుంది, కానీ వైర్ మాత్రం వర్క్ అవ్వదు. దానివల్ల ఏంటి సార్? దానివల్ల ఏముంది? సింపుల్. ఏవైతే క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ కంప్యూటర్ని అయితే కనుక్కున్నామో క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతున్నాయి, కానీ రాంగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇది తెలుసుకున్న ఒక పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే తెలిసి కూడా దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తాడు. ఆ పర్సన్ని మనం హ్యాకర్ అని పిలుస్తాం. అంటే పర్మిషన్ లేని అనాథరైజ్డ్ వర్క్ని చేశాడు కాబట్టి ఆ పర్సన్ని మనం హ్యాకర్ అని పిలుస్తాం. కొన్ని రోజులకి ఒక పర్సన్కి డౌట్ వస్తుంది, సంథింగ్ వాజ్ రాంగ్, ఏదో క్యాలిక్యులేషన్స్లో తప్పు వస్తుంది, అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా రావట్లేదని చెప్పి ఎంటైర్ సర్వర్స్ ఎంటైర్ వైర్స్ అన్నీ ఈచ్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాడు. అప్పుడు తనకి తెలిసింది ఏంటంటే అందులో ఒక వైర్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, అసలు వైరే వర్క్ అవ్వట్లేదు. సింపుల్గా ఆ వైర్ని తీసేసి ఒక వేరే వైర్తో రీకాన్ఫిగర్ చేస్తాడు, అంటే కనెక్షన్ చేంజ్ చేస్తాడు. ఆ పర్సన్ని మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అని పిలుస్తాం. అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగింది సార్? సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎందుకు వచ్చింది? ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల జరిగిన ఒక ఫాల్టే ఇన్సెక్ట్ ఆర్ బగ్ వల్ల వచ్చింది. ఏంటి అంటే రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్, అంటే విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ప్రాపర్గా లేదు కాబట్టి ఎంటర్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అయింది. అదే ఎండ్ టు ఎండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కదాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఎక్కడైతే ఫాల్ట్ జరిగిందో ఆ ఫాల్ట్ని కనుక్కొని దాన్ని రీకాన్ఫిగర్ చేశాడు కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ని మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అని పిలుస్తాం. ఇలా స్టార్ట్ అయిన ఒక డొమైనే సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఆర్ వి క్లియర్ గైజ్? అందరికీ అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో. నో సార్. ఓకే. హాయ్ నవ్య, గుడ్ మార్నింగ్. Good morning, sir. యా, కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ వాట్స్ యువర్ నేమ్, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్, వాట్స్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్? I am Navyata Dokla, sir. I have studied BSc Chemistry in degree. ఓకే. సో వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ సైబర్ సెక్యూరిటీ? I have interested, sir. యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. గుడ్ టు హియర్. సో గైజ్, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్. అంటే ఒక ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో మనకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన డొమైన్ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఆ ఫస్ట్ కంప్యూటర్లో ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వల్ల ఎంటైర్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఎక్కడైతే ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్ జరగలేదో, ఎక్కడైతే వైర్ వర్క్ అవ్వలేదో దాన్ని కనుక్కొని దాన్ని రీకాన్ఫిగర్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ వర్కింగ్ కండిషన్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని మన సైబర్ సెక్యూరిటీ డొమైన్ అండ్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో చెప్పాను. అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి సార్? బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, అసలు సైబర్ అంటే ఏంటి?
మనం సైబర్ అని దేన్ని పిలవచ్చు? ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఐడియా ఉందా అలా? గైస్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు రెస్పాండ్. మీరు ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అయితే యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ మోర్ ఎఫిషియంట్ వే. ఓకే, యా. సైబర్ సెక్యూరిటీ. సైబర్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఏదైతే ఒక కోడ్తో రన్ అవుతూ ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం సైబర్ అని పిలవచ్చు. అండ్ సెక్యూరిటీ వి ఆల్ నో, ఎనీథింగ్ విచ్ నీడ్స్ టు బీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఆర్ విచ్ నీడ్స్ టు బీ ప్రొటెక్టెడ్, దాన్ని మనం సెక్యూరిటీ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు సైబర్ అండ్ సెక్యూరిటీని కలపండి. ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విచ్ రన్స్ విత్ కోడ్ అండ్ వర్క్స్ విత్ ఇంటర్నెట్ that needs to be protected. For that we are using an entire process called cyber security. You can see here, computer security or cyber security is the application of technologies, process and controls to protect systems, networks, programs, devices and data from cyber attacks. It aims to reduce the risk of cyber attacks and protect against the unauthorized exploitation of systems, networks and technologies. This is not a single service or a single product. It is an entire process to secure all services, products, internet, network, devices, data, applications and technology. అందరికీ సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటో క్లియర్గా అర్థమైందా? Yes, sir. ఎలా? Yes, sir. Sir. యా. ఇది ఇప్పటి వరకు సైబర్ సెక్యూరిటీకి డెఫినేషన్. అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏమేమి ఉంటాయి? సైబర్ అని మనం వేటిని పిలవచ్చు. నేను మీకు ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. ఓకే? Okay. యా. నేను చెప్పినట్టు ఎనీథింగ్ దట్ రన్స్ విత్ కోడ్ అండ్ వర్క్స్ విత్ ఇంటర్నెట్. అంటే మనం మొబైల్ అనుకోవచ్చా? మొబైల్ కోడ్తో రన్ అవుతూ ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ అవుతుందా? అలా మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ నెట్వర్క్. అంటే ఇవన్నీ కోడ్తో రన్ అవుతూ ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేయగలవు. కాబట్టి ఇవి సైబర్కి ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, మీరు కూడా ఒక 3 or 4 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా? హలో. Any device which is connected to internet needs cyber security, and Okay. particularly any kind of digital transactions like bank transactions or anything. These kind of transaction needs high secure data encryption.
So Yeah. it can be comes under cybersecurity. And Can I write it as data? yeah, exactly. I'm about to say that. Okay, fine. Yeah. Navya? Hello? Saujanya? Sir, Yeah. An example for cyber. Google Docs, Sheets, we can Google write Docs. code in that, sir, which runs with the internet, sir. నేను సైబర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నా క్లియర్గా ఒకసారి మళ్ళీ వినండి. సైబర్ అంటే ఏదన్నా ఒకటి కోడ్తో రన్ అంటే కోడ్తో డెవలప్ అయ్యి దానికి మనం ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చో దాన్ని మనం సైబర్ అని పిలుస్తాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్గా మొబైల్ కోడ్తో రన్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ అవుతుంది. అప్లికేషన్స్ కోడ్తో రన్ అవుతుంది, ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేయగలం. సేమ్ నెట్వర్క్ కోడ్తో డెవలప్ చేస్తాం, ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. డేటా ఇంకా ఇలాంటివి. ఎనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్? వాసవి? Yes, sir. యా, ఎనీ ఎగ్జాంపుల్? Mm. దివ్య? హలో? హాయ్ నవ్య అండ్ హాయ్ దివ్య. Hi, sir. Hello. యా, హలో. Yeah, sir, this is Swati speaking. It is on computer and cloud also. ఓకే, క్లౌడ్? Cloud, any cloud, working with Yeah. code and internet data, ఓకే. cloud data actually. It is an actual in So guys, computer also. It is on work with code and any apps యా, also. కంప్యూటర్ Mm. డెఫినెట్లీ. కంప్యూటర్ Apps ఆర్ like Facebook, Instagram, any application. యా, అప్లికేషన్స్ ఐ ఆల్రెడీ రిటర్న్. Yeah. Okay. సో గైజ్, మీకు చెప్పినట్టు ఇవేంటి అంటే సైబర్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నేను సైబర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు అడిగానంటే అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీలో లిస్ట్ ఆఫ్ డొమైన్స్ని ఎలా లిస్ట్ చేస్తామని మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి. ఇప్పుడు మొబైల్ని సెక్యూర్ చేయడానికి మనం ఒక ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. దాన్నే మనం మొబైల్ సెక్యూరిటీ అని పిలవచ్చా? అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఒక డొమైన్. అప్లికేషన్స్ని సెక్యూర్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. దాన్నే మనం అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అని పిలవచ్చా? నెట్వర్క్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ. డేటా సెక్యూరిటీ. క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ. కంప్యూటర్ లేదా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ డొమైన్స్. నేను మీకు చెప్పినట్టు సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒక సింగిల్ సర్వీస్ కాదు, అలానే సింగిల్ ప్రొడక్ట్ కాదు. అదొక ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సెక్యూర్ చేయడానికి. సో ఏదైతే సైబర్ అని మనం యా, హలో?
ఏదైతే మనం సెక్యూర్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తామో దాన్ని మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటాం. అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీలో లిస్ట్ ఆఫ్ డొమైన్స్ని ఇలానే లిస్ట్ చేస్తాం. సైబర్ అనే నేమ్తోని మొబైల్స్ని సెక్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక డొమైనే మొబైల్ సెక్యూరిటీ. అప్లికేషన్స్ని అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ని నెట్వర్క్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ, డేటాని డేటా సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ, కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ ఆర్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ, క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సెక్యూరిటీ, క్రిప్టోగ్రఫీ ఆర్ సెక్యూరిటీ, ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ. ఇలా సైబర్ సెక్యూరిటీలో లిస్ట్ ఆఫ్ డొమైన్స్ని లిస్ట్ చేస్తాం. Application security. It includes to introduce a secure software development lifecycle to develop teams. Its final goal is to improve security practices and through that to find, fix, and preferably prevent security issues within applications. To prevent security vulnerabilities in applications, we are using a domain called application security. ఇలానే లిస్ట్ ఆఫ్ డొమైన్స్ని సెక్యూర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ. నౌ వాట్ ఈస్ ఎ థ్రెట్? అసలు థ్రెట్ అంటే ఏంటి? అసలు థ్రెట్ మనకు ఎలా వస్తుంది? ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ గైస్? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Phishing attack, DOS and DDoS, phishing attack, viruses, malware attack, SQL injection attack, man in the middle attack, password attack, brute force attack, spyware and keyloggers, అండ్ క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్. వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందర నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లైక్ లేట్ 2019 నుంచి మనకి ప్రాపర్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ అటాక్ అంటే ఏంటి, హ్యాకర్ అంటే ఎవరు, హ్యాకింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, దీని గురించి ఒక ప్రాపర్ అవగాహన ఉంది కదా. మీలో ఎంతమంది సైబర్ ఫ్రాడ్కి విక్టిమ్స్? మీలో అంటే మీరు కానీ లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ యూ క్యాన్ షేర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. లైక్ మీకు కాల్ చేసి, మేము బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం, మీకు ఒక ఓటీపీ వచ్చింది, మీ కార్డ్ రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి ఆ ఓటీపీ నంబర్ చెప్పండి. లేదా మేము బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం, మీ అకౌంట్ అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ కావాలి, మీ ఆధార్ అండ్ పాన్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి. ఇలా ఎవరికన్నా అనానిమస్ కాల్స్ వచ్చినాయా మీకు కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ? హలో, No, sir. డోంట్ నో. No, sir. అట్లీస్ట్ న్యూస్లో అన్న విన్నారా? Yes, ఇప్పుడు sir. మనం కాల్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ వచ్చే కాలర్ ట్యూన్ ఏంటి? సైబర్ నేరగాళ్ళ నుంచి జాగ్రత్త. Hello. హలో, Hello. యా, Yeah, sir. This is Swati speaking. Actually, I got one message in my system. ఓకే You have to pay the something dollars. Otherwise, ఓకే. your computer will locked. I got this వాట్ message in my if you laptop. don't It pay says, money, your system will get blocked. blocked. That's what they have called you and they have told you. Yeah. Okay, No, it's display only message. they've sent you a My text computer message. was stuck. My computer was stuck for 10 minutes. Okay, It's not working. your computer was After I not will function for close, 10 minutes. yeah. Actually, I close all apps and restart my laptop. After that, it's work properly. Okay, as you can see, there are so many ways for an attacker to do an attack. ఒక అటాకర్కి చాలా వేస్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ అటాక్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఏ విక్టిమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దేనికి అటాక్ చేస్తాడు అనేది ఒక సైబర్ అటాకర్కి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు. సి ఫిషింగ్ అనే ఒక దాంతో నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ ఫిషింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సింపుల్గా ఒక అప్లికేషన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటారు.
అప్లికేషన్ ఒరిజినల్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో దానికి ఒక ఫేక్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఫేక్ ఇంటర్ఫేస్ని విక్టిమ్కి సెండ్ చేస్తారు. సింపుల్. విక్టిమ్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను అటాకర్ని అనుకోండి, మీరు విక్టిమ్స్ అనుకోండి. నేనే ఒక అప్లికేషన్కి ఫేక్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తాను దాన్ని. మీరేమనుకుంటారు? ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి మీరు ఆ పర్టికులర్ లింక్ను మెయిల్‌లో ఓపెన్ చేసి అందులో మీ డీటెయిల్స్‌ని ఎంటర్ చేస్తారు. సింపుల్‌గా ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎవరికెళ్తున్నాయి? అప్లికేషన్‌కెళ్తున్నాయా? కాదు. అటాకర్‌కెళ్తున్నాయి. మీ డీటెయిల్స్‌తో అటాకర్ ఏం చేస్తాడు? మీ అకౌంట్‌ని టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటాడు. ఇలా పాస్వర్డ్స్‌ని స్టీల్ చేయడానికి, మీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని స్టీల్ చేయడానికి, మీ అకౌంట్స్ డీయాక్టివేట్ చేయడానికి, లేదా మీ అథెంటికేషన్‌ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి, లేదా మీ ఐడెంటిటీని మిస్‌యూజ్ చేయడానికి, లేదా మీ పర్సనల్ డేటా, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఇదంతా స్టీల్ చేయడానికి ఈ అటాకర్ ఇలా డిఫరెంట్ అటాక్స్‌ని వాడతారు. దాన్నే మనం సైబర్ థ్రెట్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద డాస్ అండ్ డీడాస్, ఫిషింగ్, వైరస్, మాల్వేర్ అటాక్, ఎస్‌క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అటాక్, మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్, పాస్వర్డ్ అటాక్, బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్, స్పైవేర్ అండ్ కీలాగర్స్ అండ్ క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్. ఇలా సైబర్ అటాకర్ లేదా సైబర్ క్రిమినల్ ఒక పర్టిక్యులర్ విక్టిమ్‌ని లేదా పర్సన్‌ని లేదా ఆర్గనైజేషన్‌ని హ్యాక్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక వే లేదా పద్ధతే సైబర్ అటాక్ ఆర్ సైబర్ థ్రెట్ అని పిలుస్తాం. ఆర్ వి క్లియర్? Yes, sir. So far, anyone have any doubts? No. సార్ Yeah. సార్ థ్రెడ్స్ గురించి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్ డెఫినేషన్. ఓకే. సైబర్ థ్రెట్ గురించి క్లియర్‌గా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పనా? ఎస్ సార్. సైబర్ థ్రెట్ అంటే ఏం లేదు. ఒక అటాకర్ ఒక విక్టిమ్‌ని హ్యాక్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక వే లేదా ఒక పద్ధతిని మనం సైబర్ అటాక్ ఆర్ సైబర్ థ్రెట్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరొక విక్టిమ్. నేనొక అటాకర్‌ని. నేను మిమ్మల్ని హ్యాక్ చేయడానికి ఏం చేస్తాను? మీకు అనానిమస్ మెయిల్స్ పంపించడమో, లేదా మీ అకౌంట్ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడమో, లేదా మీ డీటెయిల్స్‌ని క్యాప్చర్ చేయడమో, లేదా మీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని క్యాప్చర్ చేయడమో, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాను. దానికి డెఫినిషన్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్‌లో ఎ పాసిబుల్ మలీషియస్ అటెంప్ట్ టు డ్యామేజ్, డిస్రప్ట్ ఆర్ టు టేక్ ఓవర్ ఆర్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్, నెట్వర్క్, అప్లికేషన్, టెక్నాలజీ ఆర్ ఎ ఇండివిడ్యువల్ విక్టిమ్ is called cyber attack or cyber threat. Are we clear? ఎస్ సార్. Yeah, fine. Now, ethical hacking. What is ethical hacking? మనకి ఎథికల్ అనే పదంలోనే ఉంది ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పి. ఈ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అనేది సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఒక ప్రాసెస్. మనం లీగల్‌గా యూజ్ చేసి సైబర్ అటాకర్స్ ఏవైతే సైబర్ అటాక్స్ యూజ్ చేస్తారో వాటిని ఫైండ్ ఔట్ చేసి దాన్ని ఒక రిపోర్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మిటిగేట్ చేసే ఒక పద్ధతే ఎథికల్ హ్యాకింగ్. You can see the term ethical hacking is a process of detecting vulnerabilities in an application, system, or organization's infrastructure that an attacker can use to exploit an individual or organization. They use this process to prevent cyber attacks and security breaches by lawfully hacking into the systems and looking for weak points. Ethical hacking involves an authorized attempt. Authorized ante permission to do. చేయడానికి పర్మిషన్ ఉన్నది అని. An authorized attempt to gain unauthorized access to a computer system, application, or data. Carrying out an ethical hack involves duplicating strategies and actions of a malicious attacker to find and capture the attacks. ఇది ఎథికల్ హ్యాకింగ్. ఆ ఎథికల్ హ్యాకింగ్‌లో లిస్ట్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు. ఇవి సైబర్ సెక్యూరిటీ మొత్తానికి ఒక పర్సన్ తనను చేసే వర్క్‌ని బట్టి వాళ్ళ డెసిగ్నేషన్ అనేది హ్యాట్‌తో డిజైన్ చేసి ఉంటది. వైట్ హ్యాట్, గ్రే హ్యాట్, స్క్రిప్ట్ కిడీస్, గ్రీన్ హ్యాట్, బ్లూ హ్యాట్ అండ్ రెడ్ హ్యాట్. వైట్ హ్యాట్
వెల్ నోన్ ఆథరైజ్డ్ హ్యాకర్స్. ఆథరైజ్డ్ హ్యాకర్స్ అంటే హ్యాక్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉన్నవాళ్ళు అని కాదు. హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏవైతే అటాక్స్, థ్రెట్స్ యూజ్ చేస్తారో ఆ ప్రాసెస్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేసి మిటిగేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి ఈ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. గ్రే హ్యాట్. దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్. అంటే వీళ్ళు కంప్లీట్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్‌లా ఉంటారు అండ్ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్. వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్ ఏంటి? పర్మిషన్ టు డూ రాంగ్ చేసేదాన్ని కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేసే ఒక పర్టిక్యులర్ ప్రాసెస్ ఈ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్ చేస్తాడు. అండ్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్రిమినల్ హ్యాకర్స్. అంటే డార్క్ వెబ్‌లో చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్క సైబర్ అటాక్‌కి సైబర్ క్రిమినల్ ఈ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్సే రెస్పాన్సిబుల్. స్క్రిప్ట్ కిడీస్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అమెచ్యూర్ హ్యాకర్స్. అంటే ఇప్పుడిప్పుడే హ్యాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అనుకోవచ్చు. గ్రీన్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ ఇన్ ట్రైనింగ్. మీరందరూ గ్రీన్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్. బ్లూ హ్యాట్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆథరైజ్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్ హ్యాకర్స్. అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీస్‌లో వర్క్ చేసే ఎవ్రీ హ్యాకర్ కమ్స్ అండర్ బ్లూ హ్యాట్ హ్యాకర్. రెడ్ హ్యాట్ గవర్నమెంట్ హైర్డ్ హ్యాకర్స్. ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఆపరేషన్‌ని వీళ్ళు డీల్ చేస్తారు. వాళ్ళనే రెడ్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అని పిలుస్తాం. ఫియర్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్. సో, ఈ ఫియర్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎప్పుడు ఏ సైబర్ అటాక్ జరుగుతది? ఎప్పుడు ఏ డేటా స్టీల్ చేస్తారు? ఎప్పుడు మనల్ని హ్యాక్ చేస్తారనే ఐడియా ఎవరికన్నా ఉందా? No, sir. పోనీ మీకెవరికన్నా తెలుసా? No, we can't expect. యాహ్! అండ్ ఇంకొక క్వెషన్ ఎవరన్నా మీలో 100% సెక్యూర్డ్ అని చెప్పగలరా? Not sure. No, sir. ఎనీవన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? No one can. No. దానికోసమే ఫియర్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్. ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని ఒక 100% లాగా డివైడ్ చేసుకోండి. అందులో 90% పీపుల్‌కి సైబర్ అటాక్ ఎప్పుడు ఎవరు చేస్తారో తెలీదు. అంటే దే హావ్ కన్సర్న్ అబౌట్ సైబర్ అటాక్. అండ్ 7% వాజంట్ కన్సర్న్ బిఫోర్ నాట్ నో. అసలు మొబైల్‌తో సంబంధం లేని వాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ 7% కేటగరీలోకి ఏసుకోవచ్చు. 3% టాప్ మోస్ట్ హైయర్ అఫీషియల్స్, సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్స్ వాళ్ళందరినీ 3%లో ఏసుకోవచ్చు. వీళ్ళందరికీ తప్ప వరల్డ్‌లో ఉన్న 90% పీపుల్‌కి ఎప్పుడు ఏ సైబర్ అటాక్ జరుగుతది? ఎవరు ఎవరిని హ్యాక్ చేస్తారు? తెలీదు. దే హావ్ ఫియర్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్. మీరు ఇందులో చూస్తే క్లియర్‌గా దేర్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ యూజింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ యాస్ దేర్ మెయిన్ డొమైన్. ఐఓటీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ, థ్రెట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, నెట్వర్క్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ, మొబైల్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ, బిహేవియరల్ డిటెక్షన్, డిసెప్షన్ సెక్యూరిటీ, కంటిన్యూయస్ నెట్వర్క్ విజిబిలిటీ, క్వాంటమ్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ వెబ్‌సైట్ సెక్యూరిటీ. ఇవన్నీ లిస్ట్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీస్ మెయిన్‌గా సైబర్ సెక్యూరిటీని వాళ్ళ సొల్యూషన్‌గా యూజ్ చేసేవి. సారీ. ఇది ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్. అంటే అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏం జరుగుతది? ఎలా జరుగుతది? అస్యూమ్ మీ అందరి మీద ఒక అటాక్ జరిగింది. దాని తర్వాత ప్రాసెస్సే ఇది. అంటే మీరు అటాక్ జరిగింది అని చెప్పి ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్‌కో, ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్‌కో లేదా సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కో చెప్తే వాళ్ళు చేసే ప్రాసెస్ ఇది. ఫస్ట్ అటాక్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడం. ఎలాంటి అటాక్ జరిగింది? దానివల్ల రిస్క్ ఏంటి? దాన్ని ఎలా అసెస్ చేయొచ్చు? అని ఫస్ట్ అటాక్‌ని ఐడెంటిఫై చేయడం. దెన్ డిటెక్షన్. సారీ. డిటెక్షన్. ఎక్కడ అటాక్ జరిగింది? ఎక్కడి నుంచి జరిగింది? ఎవరు చేశారు? చేస్తే ఎలాంటి అటాక్ చేశారు? తర్వాత రెస్పాండింగ్. అంటే అటాక్‌ని అనలైజ్ చేయడం. దాని సివియారిటీ ఏంటి? దానికి మిటిగేషన్ టెక్నిక్ ఏంటి? దీనికి మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి? దీన్ని ఫ్యూచర్‌లో జరగకుండా ఏం చేయాలి?
అని రెస్పాండ్ అవ్వడం. దెన్ ప్రొటెక్టింగ్. అటాక్ అంటే ఐదర్ డేటా స్టీల్ చేయడానికి, లేదా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, లేదా అథెంటికేషన్ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి, లేదా యాక్సెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. లేదా నెట్వర్క్ మీద, లేదా కంటెంట్ మీద. సో వీటన్నిటిని సెక్యూర్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ ప్రొటెక్షన్ అనే పార్ట్లో ఇవంతా క్లియర్ అవుతుంది. దెన్ ఫైనల్ రికవరీ. అటాక్ జరిగింది, దానివల్ల కొంచెం డేటా లాస్ అయింది, ఆ డేటాని రికవర్ చేయాలి. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అయింది, ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రికవర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్ ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్గా వర్క్ అవుతుంది, అటాక్ జరిగిన దగ్గర నుంచి దాన్ని రికవర్ చేసేంత వరకు. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన పాయింట్స్లో ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో. No, no, no. No, sir. No, sir. యా. నవ్య, దివ్య, సౌజన్య, వాసవి, అవి క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. గుడ్. యా, గుడ్ టు హియర్. ఇవి సైబర్ సెక్యూరిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. యాంటీవైరస్, ఇంట్రూజన్ ప్రివెన్షన్, మొబైల్ సెక్యూరిటీ, థ్రెట్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీస్, యాంటీ స్పామ్, వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్, వైరస్ అవుట్బ్రేక్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ సర్వీస్, ఐపీ రెప్యుటేషన్ సర్వీస్, క్లౌడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, అప్లికేషన్ కంట్రోల్, వెబ్ ఫిల్టరింగ్, సెక్యూరిటీ రేటింగ్ అండ్ సర్వీస్, వెబ్ సెక్యూరిటీ, ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో వైరస్ అటాక్ జరగకుండా మనం ఏం చేస్తాం? Antivirus is Hello? యాంటీవైరస్ యూస్ చేస్తాం కదా. yes. యాంటీవైరస్ అనే ఒక ప్రొడక్ట్ ఒక ఎంటైర్ సర్వీస్ లాగా అప్లికేషన్ని ఇన్బిల్డ్గా ఇవ్వడమో లేదా మనం పర్చేస్ చేసుకోవడమో చేస్తాం. ఈ యాంటీవైరస్ ఎలా వచ్చింది? సైబర్ సెక్యూరిటీ వల్ల వచ్చింది. ఇలా లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆఫర్ చేస్తుంది. మన మొబైల్ని మనం సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి మొబైల్ సెక్యూరిటీ, అటాక్స్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఇంట్రూజన్ ప్రివెన్షన్, ఏఐని సెక్యూర్గా యూజ్ చేయడానికి థ్రెట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ, స్పామ్ మెయిల్స్, స్పామ్ కాల్స్ నుంచి అలర్ట్స్, మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి యాంటీ స్పామ్, బగ్స్ అండ్ వల్నరబిలిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఇలా ఇవన్నీ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మనకు ఆఫర్ చేసేవి. అసలు ప్రాపర్గా సైబర్ సెక్యూరిటీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, లాస్ట్ కంప్యూటర్ ఎండ్ అయినంత వరకు ఉంటుంది. కానీ ఈ సైబర్ క్రైమ్స్, సైబర్ అటాకర్స్, సైబర్ క్రిమినల్స్ ఏం చేస్తారు? రిపీటెడ్గా మన అకౌంట్స్ని హ్యాక్ చేయడం, మన డేటాని స్టీల్ చేయడం, మన మనీని స్టీల్ చేయడం, మన పర్సనల్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని డార్క్ వెబ్లో సెల్ చేయడం, మన అథెంటికేషన్ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం, మన యాక్సెస్, మన కంట్రోల్స్ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తారు. ఇలాంటి సైబర్ క్రైమ్స్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఒక పర్టికులర్ డొమైన్ ఆర్ ప్రాసెస్సే సైబర్ సెక్యూరిటీ. దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్స్ అంటే, ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్. మనల్ని మనం అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ నుంచి, డేటా డిలీషన్ నుంచి, మోడిఫికేషన్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. మన ఆన్లైన్ ప్రాపర్టీని సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సిస్టమ్ ఉంది, సిస్టమ్ని ఆన్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసేంత వరకు దాంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ని సెక్యూర్గా చేయడానికి ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ సెక్యూరింగ్ సర్వీస్ అనే దాన్ని మనం వాడతాం. ప్రివెన్షన్ ఫ్రమ్ వైరస్ అవుట్బ్రేక్స్, వెబ్ క్రైమ్స్, ఫ్రాడ్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ప్రివెన్షన్ ఫ్రమ్ సైబర్ అటాక్స్ లైక్ డిజేబులింగ్, డిస్ట్రాయింగ్ ఆఫ్ డేటా, ఫైల్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ కంట్రోలింగ్. ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్. మీరు చూసుకోవచ్చు, ఒక బేస్ సాలరీ ఫర్ ఎ ఫ్రెషర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ డొమైన్లో ఆన్ అన్ యావరేజ్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ 5 LPA per annum. ఒక ఇయర్కి ఇప్పుడున్న
కంపెనీస్కి వాటి రెప్యుటేషన్కి యూ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ 5 LPA. ఇది జస్ట్ బేస్ ప్యాకేజ్ మాత్రమే. యూ హ్యావ్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్, యూ కెన్ గెట్ 6 to 7 LPA. యూ హ్యావ్ సమ్ మోర్ స్కిల్, యూ కెన్ గెట్ 8 to 9 LPA. And moreover, based on your certification, your experience, your skill, and all these together, you'll get a lot. ఇది మార్కెట్ షేర్. గ్రోత్ రేట్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ 2019లో ఎప్పుడో 1977 మిలియన్ పీపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాడడం స్టార్ట్ చేశారు. 22కి దాని గ్రోత్ రేట్ చూసుకోండి, 3053 మిలియన్, అంటే మోర్ దెన్ 1000+ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లైక్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్, పబ్లిక్ సెక్టార్, ప్రైవేట్ సెక్టార్, ఐటీస్ అండ్ ఓటీస్. ఇప్పుడు 2025 ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇంకా గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది. మన సైబర్ సెక్యూరిటీ గ్రోత్ రేట్ ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది, తగ్గదు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీని మనమే సెక్యూర్ చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఎవరెవరు నేర్చుకోవచ్చు, ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్. సో గైజ్, ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డూ ఆర్ డస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? హలో, No, sir. యా, కెన్ వి కంటిన్యూ? Yes. Yes, sir. అసలు ఇప్పటి వరకు సెషన్లో ఏం చేసాం సార్ అంటే, అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, సైబర్ సెక్యూరిటీని ఎందుకు వాడతాం, ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ వల్ల యూజెస్ ఏంటి, ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ అండ్ అనెథికల్ హ్యాకర్స్ ఎలా ఉంటారు, సైబర్ అటాక్ ఆర్ సైబర్ థ్రెట్ అంటే ఏంటి, ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉంటాయి, దీని గ్రోత్ రేట్ ఏంటి, సాలరీ ప్యాకేజెస్ ఏంటి, ఎవరెవరు యూజ్ చేయొచ్చు, ఎవరెవరు నేర్చుకోవచ్చు, దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి. ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీలో మనం కోర్స్ అండ్ కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ కోర్స్ అండ్ కంటెంట్ ద్వారా మీరేం చేయొచ్చు. సో గైజ్, ఇన్ దిస్ కోర్స్ వీఆర్ కవరింగ్ ethical hacking, networking basics, security operations and center level 1 and level 2 as well. మీకు మోర్ ఓవర్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, లెవెల్ 1 ఈజ్ ఫైన్, ఎవ్రీ వన్ విల్ టీచ్, బట్ లెవెల్ 2 యూ వోంట్ గెట్ ఎనీవేర్. అంత సింపుల్గా మీకు లెవెల్ 2 కంటెంట్ ఎవరు చెప్పరు, ఎందుకంటే మీకు ఆఫీస్లో ఏదైతే వర్క్ జరుగుతుందో ఈ కోర్స్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో అది లైవ్ ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం. ఓకే, సో you're gonna learn complete everything in real time and practical manner, and as well you have labs and all. So here are the list of module guys. Fundamentals of IT technology అంటే అసలు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, ఇది ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది, సైబర్ థ్రెట్ అంటే ఏంటి, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫండమెంటల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, కీ ఫీచర్స్, basic terminologies, different job roles, different cyber attacks, about different certifications and all. Now, introduction to networks. అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, నెట్వర్క్ కనెక్షన్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, ఓఎస్ఏ మోడల్ ఏంటి, ఐపీ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ ఐపీస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, టీసీపీ యూడిపి మోడల్స్, ఇవన్నీ మనకి నెట్వర్కింగ్లో కవర్ అవుతాయి. అలాంగ్ విత్ రూటర్స్, స్విచెస్, ఫైర్ వాల్స్, intrusion detection system and intrusion prevention system, both different network ports మనకి నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో కవర్ అవుతాయి. నౌ ఇంట్రడక్షన్ టు ఎథికల్ హ్యాకింగ్. వాట్ ఈజ్ అన్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్, what are the different types of ethical hackers, what are different attacks in ethical hacking, what are the phases of ethical hacking, types of cyber crimes, ఇవన్నీ మనకి ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో కవర్ అవుతాయి. ఇందులో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ వర్చువల్ మెషిన్, Kali Linux అండ్ మోర్ ఓవర్ సమ్ టూల్స్, ఇవి కూడా కవర్ అవుతాయి ఇందులో. దెన్ సైబర్ థ్రెట్ అండ్ సైబర్ అటాక్స్. థ్రెట్ అంటే ఏంటి, వల్నరబిలిటీ అంటే ఏంటి, వీటి వల్ల రిస్క్ ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెట్స్ ఎలా ఉంటాయి,
నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఏంటి, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, డేటా బ్రీచింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ డేటా బ్రీచింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దీంట్లో టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ అలాంగ్ విత్ దీస్ థింగ్స్ డిఫెన్సివ్ మెజర్స్, వీటిని ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, సిస్టమ్ సెక్యూర్డ్గా ఉండడానికి దాన్ని ఎలా హార్డెన్ చేయాలి, డిఎల్పి అంటే ఏంటి, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ లాగ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఇవన్నీ ఈ కాన్సెప్ట్లో కవర్ అవుతాయి. అలాంగ్ విత్ దిస్ క్రిప్టోగ్రఫీ, ద మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గైస్. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ సిమెట్రిక్ అండ్ అసిమెట్రిక్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి, కీస్ ఎలా ఉంటాయి, దాంట్లో డిఫరెంట్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ వరకు విల్ కవర్. నౌ కమింగ్ టు OWSP Top 10, SANS 25 and penetration testing. OWSP, Open Source Worldwide Application Security Policy. ఈ ఓపెన్ సోర్స్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ మీ అందరికీ ఎన్జిఓస్ ఐడియా ఉన్నాయా? హలో, ఎస్ సార్. ఎన్జిఓ అంటే ఏంటి? దివ్య అండ్ నవ్య, యు గైజ్ ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టింగ్. ప్లీజ్ బీ అటెంటివ్. గైజ్, ఎన్జిఓ అంటే ఏంటి? ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? నో సార్. Non-government organization. ఎగ్జాక్ట్లీ, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. మనం సేవా సమితిలు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, అనాథ శరణాలయాలు ఇవన్నీ చూస్తాం కదా. ఇవన్నీ గవర్నమెంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేసినవి ఉన్నాయా, లేకపోతే ప్రైవేట్ కూడా ఉన్నాయా? ప్రైవేట్. Private. ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ మనీ పే చేస్తుందా, గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇస్తుందా ప్రైవేట్ వాటికి? వాటినే ఎన్జిఓ అంటారు, పే చేయని దాన్ని. పే చేయని దాన్నే ఎన్జిఓ అంటారు, ఎందుకంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పీపుల్స్కి హెల్ప్ చేస్తారు, బట్ దే డోంట్ టేక్ క్రెడిట్స్, దే డోంట్ వర్క్ ఫర్ క్రెడిట్. సేమ్ వాళ్ళు ఎలా అయితే హెల్ప్ చేసి క్రెడిట్ తీసుకోరో, ఇక్కడ ఈ ఓడబ్ల్యూఎస్పి అనే ఆర్గనైజేషన్ కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్లో, నెట్వర్క్లో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, టెక్నాలజీస్లో ఉన్న బగ్స్ అండ్ వల్నరబిలిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎవ్రీ 3 yearsకి ఒకసారి టాప్ 10 వల్నరబిలిటీస్ లిస్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారు మార్కెట్లోకి. ఇలా అప్లికేషన్ ఓనర్స్కి కానీ, ఇండివిజువల్స్కి కానీ, ఆర్గనైజేషన్స్కి కానీ వల్నరబిలిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి ఒక మిటిగేషన్ వే, అంటే వాటిని రెమెడీ చేయడానికి, ప్రివెంట్ చేయడానికి ఒక వేని క్రియేట్ చేసి దాన్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు. అలాంటి ఒక సెక్యూర్డ్ ఆర్గనైజేషనే ఓడబ్ల్యూఎస్పి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది ఈ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ ఓడబ్ల్యూఎస్పి టాప్ 10, SANS 25, సిస్టమ్ అడ్మిన్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, వీటిలో కవర్ అవుతుంది మీకు. నో, వాట్ ఈస్ ఎస్ఓసి? వాట్ డస్ ఎన్ SOC engineer do? About tier 1, tier 2 and tier 3. How does a security operations and center structure works? Key roles and responsibilities. SIEM, security information and event management, network intrusion detection, network intrusion prevention. About firewall, about endpoint detection, about vulnerability and threat detection, about data loss prevention, about secured identity and access management. ఇవన్నీ మనకి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సాక్ అండ్ సాక్ ఆపరేషన్స్లో కవర్ అవుతాయి. నో, అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్స్. అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎలాంటి డేటా ఫ్లో అవుతుంది, ఎలాంటి నెట్వర్క్ నుంచి ఎలాంటి డేటా ఫ్లో జరుగుతుంది, ఇన్కమింగ్ డేటా ఏంటి, అవుట్ గోయింగ్ డేటా ఏంటి, ఒక లాగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఒక ఈవెంట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఒక థ్రెట్ని ఎలా హ్యాండ్ చేయాలి, థ్రెట్ మోడలింగ్ ఏంటి, అబౌట్ డిఫరెంట్ లాగ్స్, అబౌట్ డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ డివైస్ లాగ్స్,
about different secured firewalls, about different network concepts with SOC, about different protocols, mandatory protocols. ఇవన్నీ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్లో కవర్ అవుతాయి. Now coming to fundamentals of SIEM and IBM QRadar. About SIEM, about IBM QRadar, about event collector and flow collector, and its functionalities. ఇక్కడ వర్క్ అవుతాయి. సో డాష్బోర్డ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, రియల్ టైంలో దాన్ని ఎలా మానిటర్ చేస్తాం. గైజ్ జస్ట్ ఎ సెకండ్. హలో, గైజ్ am I audible? Yes, sir. యా. లాగ్ యాక్టివిటీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అఫెన్సివ్ అనాలిసిస్, డిఫరెంట్ థ్రెట్స్ వస్తే దానికి మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, అసలు రియల్ టైంలో ఒక అటాక్ జరిగితే దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, ఫిషింగ్ మెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, యాంటీవైరస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, మలీషియస్ ఐపీస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బ్రౌజర్ యాక్టివిటీస్ని ఎలా మానిటర్ చేయాలి, దానికి ఒక రిపోర్ట్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ వరకు కవర్ అవుతాయి. Now coming to SIM administration with admin task as a security engineer. Identifying false positives, true positive based on true and real-time application scenarios. Creation of reference using different types of advisories. Using case creations by reference sets. Fine-tuning with rules. Log source integrations and protocols with Windows, Linux, and firewalls for those. User management overview. ఇక్కడ మనకి క్యూరేడర్ అనే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్, దాని విన్ కలెక్ట్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాలేషన్, ఆన్బోర్డింగ్ అసెస్మెంట్, రిఫరెన్స్ సెట్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. దెన్ ఫైనల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, దాని అటాకింగ్ మాడ్యూల్స్, అబౌట్ సైబర్ కిల్ చైన్ మెథడ్, సైబర్ కిల్ చైన్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్, డిఫరెంట్ లేయర్స్ అండ్ లేయర్ వైజ్ ప్రోటోకాల్స్ విత్ ఓఎస్ఐ, దాంట్లో ఎలాంటి అటాక్స్ జరుగుతాయి, వాటిని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మిట్రే అటాక్ అండ్ మిట్రే అటాక్స్ ఎంటైర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్, అబౌట్ ఈమెయిల్ అనాలిసిస్, అబౌట్ డిఫరెంట్ మాల్వేర్స్. ఇక్కడ వరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతాయి. నా గూగుల్ డాక్స్, సిస్టమ్ ఇంటర్నల్స్, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, థ్రెట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి, థ్రెట్ హంటింగ్ ఏంటి, థ్రెట్ మోడలింగ్ ఏంటి, వాటి మెథడ్స్ ఏంటి. సో మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ అండ్ సెంటర్, ఒక ఎథికల్ హ్యాకర్, ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్, లెవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 2 వరకు, లైక్ మీరు ఒక ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయ్యి ఒక 1+2+ ఇయర్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్ లాగా ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఆఫీస్లో రియల్ టైంలో అనేది ఈ ఎంటైర్ కోర్స్ మీద బేస్ అయ్యింది. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన వాటిల్లో మీకు ఎక్కడన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాంట్లో డూ ఆర్ డస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? No, so far no. ఆర్ వి క్లియర్? No, yes, sir. Yes. యా, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. హలో దివ్య, జీవన్, నవ్య, No doubt. వాసవి, కౌగల్య. No doubts, no doubts. Sir. No, Yeah. sir. ఓకే. హలో మెహబూబ్, ఆర్ యూ దేర్? Guys, just give me a minute. Just please be on call.
Yeah. Thank you guys for waiting. So guys, మీకు అసలు ఏం డౌట్స్ లేవా సార్? ఫ్రెషర్ లెవెల్లో జాబ్ కొట్టాలంటే ఏం చేయాలి? సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుందా? ఈ కోర్స్ ఎంత కవర్ చేస్తుంది? ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కవర్ అవుతుంది ఇందులో? డూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ లైక్ దిస్ ఆర్? సార్ యా. సార్ అంటే మేము 3 months కోర్స్ తీసుకుంటాం కదా సార్. అంటే మా అన్నయ్య వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు సార్, అంటే 3 months సరిపోద్దా? అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ చాలా డెప్త్ గా నేర్పిస్తారు కదా, 6 months కోర్స్ అయితే బాగుంటదేమో. అంటే 6 months వేరే సంథింగ్ ఏదో చెప్పారు సార్ అడిగితే. అంటే 3 months సరిపోద్దా సార్ మేము నేర్చుకున్నా? యాక్చువల్లీ వేరే ప్లేస్లో అయితే 3 months సరిపోదు, బట్ ఇక్కడ మీకు 3 months సరిపోతుంది, ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి. See, Okay, I've got sir. a lot of experience with dealing with students. Like, I've trained more than 3,000 plus students. See, మనకి ఇక్కడ మెయిన్ యూటిలిటీ ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ విత్ బేసిక్. నేను స్టార్టింగ్ బేసిక్ నుంచి మీకు అలా స్లోగా పిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. స్టార్టింగ్ నుంచి హై లెవెల్లో తీసుకుని వెళ్ళను. టైం టు టైం పేస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తా. కానీ నా నుంచి నేను ఒక క్లియర్ అండ్ క్లారిటీగా చెప్తా. నేను ఏదైతే మీకు క్లాస్లో చెప్తున్నానో, ఏదైతే మీరు ల్యాబ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, దాన్ని ప్రాపర్గా టైం ఎఫిషియన్సీతో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే సార్. 3 months కోర్స్ అంటే నేను 1 hour క్లాస్లో 3 to 4 hours కంప్లీట్ అయ్యే ఒక టాపిక్ని నేను సింపుల్గా కవర్ చేస్తాను. కానీ మీరేం చేయాలి? క్లాస్లో ఏం జరిగింది, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఏం చూసాం, మనకు ఎంతవరకు అర్థమైంది, దాన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన డౌట్స్ ఉన్నాయా, డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ డే సార్ని అడగాలి, సార్ని అడిగితే సార్ రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఇలా ఒక సైకిల్ లైక్ ప్రాసెస్ని అలవాటు చేసుకొని మీరు ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ జాబ్. ఇట్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గైజ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ సింపుల్ డొమైన్. ఓకే, ఫైన్. కానీ నేను చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్క దాన్ని సెక్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక డొమైనే ఇది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సైబర్ సెక్యూరిటీతో యూజ్ ఉంటుంది. అబౌట్ అ కంపెనీ, అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఎ సెక్టార్, ఆర్ ఎ పర్సన్, ఆర్ అన్ ఇండివిజువల్, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి దీంతో యూజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెషర్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెవెల్ వరకు. ఈ కోర్సులో బేసిక్ ఫ్రెషర్ లెవెల్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 2+, 3+ years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తాడో అవన్నీ మనం ఈ కోర్సులో కవర్ చేస్తాం. ఇంకా మోర్ ఓవర్ మన ఇన్స్టిట్యూట్కి లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్తో టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫ్యూ పర్ఫార్మ్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇనఫ్. మీరు కనుక కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మంచిగా పర్ఫామ్ చేశారనుకో, యా మన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా జాబ్ అసిస్టెన్స్ అనేది కామన్గా ఇస్తారు. ఇఫ్ యూ డూ పర్ఫార్మ్ వెల్, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ జాబ్ ఓవర్ హియర్. ఈ కోర్స్ ఓన్లీ జాబ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుందా సార్ అంటే నో. మీరు సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి కూడా వర్క్ అవుతుంది. మీకు ఒక అప్లికేషన్ని యాజ్ ఎ యూజర్ ఎలా యూజ్ చేయాలో మాత్రమే తెలుసు. కానీ నాకు ఒక డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడు, అసలు ఒక అప్లికేషన్లో ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఎన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అసలు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలా యూజ్ చేయకూడదు, ఇవన్నీ తెలుసు. అది మీకు నాకు ఉన్న డిఫరెన్స్. ఈ కోర్స్లో ఐల్ కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ మాడ్యూల్. యా. ఎనీ మోర్ డౌట్స్ గైస్? ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఉంటాయా సార్? యా, ఆబ్వియస్లీ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి కదా. ప్రతి క్లాస్కి ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉంటుంది, ప్రతి దానికి ల్యాబ్ సెటప్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు ఓకే, అంటే ప్రాక్టీస్. నేను క్లాస్లో యా ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ మళ్ళీ వేరేగా ఉంటాయా అని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి టైం అది ఇస్తారా? క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్కి వస్తే అక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో మంచిగా సెటప్ ఉంది, ల్యాబ్ ఉంది. యూ కెన్ సిట్ ఓవర్ దేర్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఓవర్ దే. యూ హ్యావ్ అసిస్టెన్స్ ఆల్సో. లైక్ మీకు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ రిజాల్వ్ చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ అసిస్టెన్స్ ఓవర్ దేర్. ఎన్ని అవర్స్ క్లాస్ ఉంటుంది సార్ రోజులో? Class will be like 1 hour and out session 10 or 15 minutes. And then later on till you practice. క్లాస్ అయితే 1 hour ఉంటుంది, ఒక 10-15 minutes డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఇంకా దాని తర్వాత మీరు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. యా.
ఈ టైమింగ్స్ ఏంటి సార్ ఇది అంటే ఏ టైంకి ఉంటుంది అంటే ఆఫ్లైన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వి చూస్ ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఐ వాంట్ టు come We have both offline and online. This is hybrid course. Timings వచ్చేసి our consultant will call you and he'll discuss with you. ఓకే He'll inform you about timings and all, course date and all. ఓకే సార్ ఓకే నైస్ Yeah. Any more doubts, guys? Hello, నో guys. Yeah. No, sir. సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నో. No, sir. యా సార్ వేణుగోపాలరావు సార్, ఆర్ యూ దేర్? Yes, Najir, I am there. Yeah, sir, do you want to speak anything with students? No, nothing much. Yeah, students, I hope you got the gist of how the training is going to be. And as you heard from the trainer, he is very experienced and he has trained large number of students, and he had a very good experience in the government organizations also. So it's a good time for you to guys to use this opportunity and get enrolled for the training, and we are ready to start the training session very soon. And also we have a very good lab facility here. We have a dedicated lab instructor also available here. So yeah, and also we'll be helping you guys with with the interviews and all, because we have tie up with some of the companies. So as and when some requirement comes, based on the requirement, we choose some of the top students who are doing very good in the class. That's the reason we've been telling to students not to miss any classes. Make sure to you attend all the classes and take the assessments regularly, because that gives us the like in some kind of visibility on who is doing good and who is not doing good. Because when we send for the interviews, right, we want to send you the only the people who are really interested in learning, right? Yeah, and also we have recently purchased one of the tool called Secyan cyber security tool. No, there's no other institution in Hyderabad actually having this kind of a tool, because we are investing money in to getting ready the students for the facing the job interviews and getting placed. So use this opportunity. You can actually learn that the new tools, Secyan tools and all, that helps you to face the interviews. And also there is no limitation on how much time you want to spend on the lab and all. If you are interested, you can spend more time also sitting here and all, because our instructors is available morning to evening. So use this opportunity, guys, and then it's your learning, your focus should be on the learning and all. Definitely opportunities will come to you. So that's from my side, and I just hand over it back to Najee sir. Yeah, thank you, sir. Thank you for your good words. And so guys, one thing, just learn in a proper way, contain a daily task, and schedule a proper task, maintain time, utilize time properly, do practice, keep asking doubts. I won't give a chance to ask doubt as well. Definitely I'll make clear each and every one that you are clear with the topic I have covered. Do practice, work hard and soft. I'll help you out with anything. Thank you for being here. Thank you for attending the demo. Thank you, guys. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you all. Thank you, guys. Yeah. You may leave now, guys.